स्वागत है जी तुहाडा गिल स्मार्ट स्टडी दे विच। सो आपां पढ़ रहे सीगे जैन धर्म बारे। पहली क्लास दे विच आपां जाणिया सीगा जैन धर्म दी होंद बारे कि जैन धर्म किस तरह होंद दे विच आउंदा गा और महावीर स्वामी दी मौत तक जो जैन धर्म है वो किस तरह अगे वधदा गा। सो पिछली क्लास दे विच आपां 20 तो लैके 25 ऑब्जेक्टिव आपां कवर कीते सी जो कि आपां नूं पेपर दे विच पुछे जांदे ने। सो अज दी क्लास दे विच आपां गल करांगे जैनी सभावां बारे और ठीक है जैन साहित्य बारे, जिथों अपने 10 तो लैके 15 ऑब्जेक्टिव कवर हुंदे नेगे। सो ये है अपनी जैन धर्म की सैकेंड क्लास। सो सब तो पहला आपां गल करदे हां जैन सभावां बारे। सो तुहानूं मैं दस्सिया सीगा कि आपां जैन धर्म नूं बुद्ध धर्म दे नाल मिला के कंपैरिजन करके पढ़ांगे। सो जो बोधि सभावां सी वो कितनियां होईयां सी, वो होईयां सी जी 4। पर अपने कोले जो जैन सभावां ने ये मुख तौर ते कितनियां नेगियां, ये मुख तौर ते होईयां ने 2। सो ये तुसीं भाली भांति जाणदे होवोगे। सो इन्हां बारे आपां नूं पेपर दे विच पुछिया जांदा गा। सो सब तो पहला आपां गल करदे हां पहली जैन सभा दी। सो जो सब तो पहली जैन सभा गई ठीक है ये कित्थे हुई, ये हुई जी अपने कोल पाटलीपुत्र दे विच। सो ये जैन सभा पाटलीपुत्र दे विच हुई और इसका समा की रहा, इसका समा रहा जी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व दे विच अपने कोले पहली जैन सभा कंडक्ट करवाई गई। सो इसे तरह आपां गल करदे हां इसके अध्यक्ष दी। सो जो इसका अध्यक्ष रहागा वो रहा जी अपने कोल स्थूलभद्र। ठीक है, ये तुसीं याद रखना और पेपर दे विच पुछा जांदा गा कि जो अपनी पहली जैन सभा सीगी उसका अध्यक्ष कौन सीगा। उसका अध्यक्ष रहा सी अपने कोल स्थूलभद्र। सो इसे तरह गल करते हैं आपां नैक्सट जैन सभा की जो कि अपने कोले दूजी जैन सभा हैगी है। सो दूजी जैन सभा कित्थे हुई, दूजी जैन सभा हुई जी अपने कोले बल्लवी। सो बल्लवी कित्थे पैंदा गा, बल्लवी हैगा जी अपने कोले गुजरात दे विच। सो गुजरात दे विच दूजी जैन सभा बल्लवी नाम के स्थान पर की कराएगी, कंडक्ट करवाएगी। और इसका समा की रहा, इसका समा रहा जी से अपने कोले 6वीं शताब्दी। ये अपने कोले 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व सी BC पर इत्थे की अपने कोले 6वीं शताब्दी। ठीक है, सो 6वीं शताब्दी दे विच अपने कोले दूजी जैन सभा कंडक्ट करवाई गई। और इसे तरह ही इसके अध्यक्ष जेकर तुहानूं पेपर दे विच पुछे जाण तां इन्हां दे अध्यक्ष कौन सीगे, इन्हां दे अध्यक्ष सीगे जी अपने कोले समाज सरवण। समाज सरवण ने दूजी जैन सभा दी की अध्यक्षता की। सो ये सी अपने कोले बोधि जैन अपने बोधि नहीं जैन सभावां जिहड़ियां की सीगियां मुख तौर ते 2 सीगियां। सो इसे तरह ही पेपर दे विच एक चीज़ होर पुछी जांदी हैगी प्रतीक चिन्ह। आपां नूं ठीक है 4-5 ऑप्शनां दे दित्तियां जांदियां ने कि जिवें ऋषभदेव अजीतनाथ देता, कुछ भी महावीर देता, ठीक है, जां अपने कोले बुद्ध धर्म दे विचों कोई देता। और इसे तरह अपने कोले ऑप्शनां दा मिलान कर लई कहा जांदा गा। सो ऋषभदेव के बारे आपां सब तो पहला पढ़िया सी, पिछली क्लास दे विच पढ़िया सीगा कि जो ऋषभदेव होए ने ये की ने मूल संस्थापक होए ने जैन धर्म दे। सो जेकर जैन धर्म दे वैसे संस्थापक पूछे जाते हैं तो वह कौन सी महावीर स्वामी, पर मूल संस्थापक कौन सीगे अपने कोले ऋषभदेव। और ऋषभदेव की सीगे पहले तीर्थंकर भी सी, ये आपां पिछली क्लास दे विच पढ़िया सी। और इसका प्रतीक चिन्ह हैगा जो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह की हैगा, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह अपने कोले हैगा जी बैल जा सांड। ठीक है, बैल जा सांड नाल की है इसनूं की कीता जांदा गा अपने कोल ऋषभदेव नूं दर्शाया जांदा गा। सो इसे तरह ही गल आउंदी है अपने कोल सैकंड तीर्थंकर सैकंड दे विच अपने कोल की है अजीतनाथ। सो अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह हैगा वो की हैगा हाथी। ये भी पेपर दे विच पुछया जांदा गा, इंपॉर्टेंट हैगा, इंपॉर्टेंट मार्क करियो। सो इसे तरह नैक्सट पार्श्वनाथ कौन सीगा, पार्श्वनाथ आपां पिछली क्लास दे विच देखिया सीगा कि जो 23वें तीर्थंकर होए ने वो कौन सीगे, वो सीगी जी अपने कोले पार्श्वनाथ। सो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक सीगा वो की मन्निया जांदा गा, वो मन्निया जांदा अपने कोल सप। सो नैक्सट आउंदे ने अपने कोले महावीर स्वामी। सो महावीर स्वामी आपां देखिया सीगा कि 30 साल की उम्र तक ठीक है वो अपना गृहस्थ जीवन बिताउंदे नेगे, महल दे विच रहिंदे नेगे। उन्हां नूं बचपन तो ही की कीता जांदा गा
ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਯੋਧਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਸਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਆਸਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੱਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਬਾਕੀ ਇਸਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਪਰ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਿਡਰ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਰ। ਸੋ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਸੰਘ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਸੰਘ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਸੰਘ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, 11 ਅਨੁਯਾਈ। 11 ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 11 ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਗਣਧਰ। ਸੋ ਗਣਧਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 11 ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਘ ਬਣਦਾ ਗਾ। ਔਰ ਮਹਾਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਗਣਧਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ਤਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਕਤਾ ਕਰਦਾ ਗਾ ਸੁਧਰਮਨ। ਸੁਧਰਮਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ਤਾ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੰਘ ਦੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੁਧਰਮਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਥੂਲ ਪੱਧਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਗਧ ਦੇ 300 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਗਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਕਾਲ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਜੋ ਸਥੂਲ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਭਦਰਬਾਹੂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਗਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਥੂਲ ਪੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਮਗਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਧ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਥੂਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਜੈਨ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਸਵੈਤੰਬਰ ਔਰ ਦਿਗੰਬਰ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਮ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗੀ। ਜੋ ਸਵੈਤੰਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਥੂਲ ਪੱਧਰ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀਗੇ ਸਵੈਤੰਬਰ ਦੇ। ਸੋ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਦਿਗੰਬਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਭਦਰਬਾਹੂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੋਰ ਮਤ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸੀ ਬਦਲਾਅ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਸਵੈਤੰਬਰ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜੋ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੋ ਦਿਗੰਬਰ ਸੀਗੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਫੈਦ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ, ਜੋ ਜੈਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਫੈਦ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਦਿਗੰਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਗਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੋਕਸ਼ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਸਵੈਤੰਬਰ ਸੀਗੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਦਿਗੰਬਰ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਵੈਤੰਬਰ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ,
ठीक है महावीर स्वामी ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਦਿਗੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਵੀਰ स्वामी ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਪਾਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੈਨ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਜੈਨ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਗਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੈਨ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਕਿ ਜੈਨ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਜੈਨ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਗ ਉਪਾਂਗ ਪ੍ਰਕੀਰਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੰਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 12 ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੈਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਗ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗੇ ਜੈਨ ਸਿਧਾਂਤ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਪਾਂਗ ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਰਿਗਵੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਪਵੇਦ ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਪਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਕੀਰਣ ਸੋ ਪ੍ਰਕੀਰਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਕੀਰਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10 ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਛੇਦ ਸੂਤਰ ਸੋ ਛੇਦ ਸੂਤਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਛੇਦ ਸੂਤਰ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ 6 ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਜੈਨ ਅਨੁਯਾਈ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੈਨ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜੈਨ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੇ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਛੇਦ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜੋ ਮੂਲ ਸੂਤਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੂਲ ਸੂਤਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਛੇਦ ਸੂਤਰ ਔਰ ਮੂਲ ਸੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨ ਭਿਕਸ਼ੂ ਔਰ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਛੇਦ ਸੂਤਰ ਔਰ ਮੂਲ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਭਗਵਤੀ ਸੂਤਰ ਸੋ ਭਗਵਤੀ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਭਗਵਤੀ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹਾਵੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਭਗਵਤੀ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੈਨ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਲਪਸੂਤਰਾ ਸੋ ਕਲਪਸੂਤਰਾ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਚਨਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਭਦਰਬਾਹੂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਲਪਸੂਤਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜੋ ਭਦਰਬਾਹੂ ਸੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਇਹ ਦਿਗੰਬਰ ਦੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੁਜਰਾਹੋ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਖੁਜਰਾਹੋ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੋਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾਗਾ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਵਾਇਆ ਕਿਸ ਖੁਜਰਾਹੋ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਬਣਵਾਇਆ ਕਿਸ ਨੇ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਚੰਦੇਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਪਰਬਤ ਜਾਂ ਦਿਲਬਰਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ ਦਿਲਬਰਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ एंशिएंट हिस्ट्री के अगले टॉपिक ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿੱਲ ਸਮਾਰਟ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ